afternoon to all of you. Okay, yesterday we have started the third chapter of ECAD. Already we have discussed about the title of the subject, that is electronic circuit analysis and design. Okay, actually in ECAD there are total 6 chapters are there. Okay, first one is the JFET, junction field effect transistor. Then second one is the MOSFET, metal oxide field effect semiconductor field effect transistor. Then third one is the multi-stage transistor amplifier. Then fourth one is the feedback amplifier. Then fifth one is oscillator, and last one is the power amplifier. Okay, so according to the new syllabus, these are the 6 chapters we have to study in the ECAD. It is electronic circuit analysis and design. So according to the old syllabus, that multi-stage transistor amplifier as the first chapter. So we will see that as the first chapter, then only we will get the basic idea of JFET and MOSFET. त्यामुळे आपण पहिल्यांदा multi-stage transistor amplifier as a थर्ड चॅप्टर जर असलं तर आपण पहिल्यांदा बघणार आहे, आणि त्यानंतर परत मग आपले हे चॅप्टर झाल्यानंतर शेवटी आपण JFET MOSFET बघणार आहे. ओके, सो आय थिंक काल मी तुम्हाला तुमच्या नोटबुक मध्ये नाव लिहून घ्यायला सांगितलं होतं, मल्टी-स्टेज ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर. And see the basic idea of multi-stage transistor amplifier. What is meant by multi-stage? What is meant by transistor? Okay. So I am audible to all of you in proper way. सगळ्यांना आवाज येतो व्यवस्थित? Yes, sir. Yes, sir. ओके. हा, तर तुमच्याकडे नोटबुक आहेत आता जवळ सध्या, असं कन्सिडर करतोय मी. आहेत ना सगळ्याकडे? Yes, sir. Okay. In that notebook, mention the title of third chapter, that is multi-stage. Unit number 3 टाका त्याला. Unit number 3. पहिल्यांदा आपण unit number 3, 4, 5, 6 बघणार आहे. त्यानंतर आपण 1 and 2 बघणार आहे. So we will go from the unit number 3, that is multi-stage transistor amplifier. टाकले? तर आपण काल बघितले what is meant by multi-stage, what is meant by transistor, what is meant by amplifier. Okay. म्यूट करा, लगेच म्यूट करायचं. अनम्यूट केलं असेल तर लगेच म्यूट करायचं. ओके, सो मल्टी स्टेज म्हणजे काय बघितलं आपण काल? फॉर फेथफुल एम्प्लिफिकेशन और फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन, द वोल्टेज गेन or we can say that power gain or the current gain of amplifier, that is single stage amplifier, is not sufficient. Okay, so to avoid this limitations, we will go for the multi-stage amplifier. Okay, in multi-stage amplifier, the condition of impedance matching will be satisfied. Here, yesterday we have seen what is meant by condition of impedance matching. In impedance matching, the source impedance should be matched with the input impedance of amplifier, and the output impedance should be matched with the load impedance or the load resistance of amplifier. And that condition will be satisfied with the help of multi-stage amplifier. So that impedance matching condition or the condition of power gain, voltage gain, and current gain cannot be matched with the, or cannot be satisfied with the help of single stage amplifier. That's why we will go for the multi-stage amplifier instead of single stage amplifier. Okay. Then already we have seen the transistor. Transistor means it is a semiconductor device. It is a 3-terminal device. It is having 3 terminal: capacitor, base, and emitter. It consists of two PN junctions. Okay, and PN type semiconductor
In that, one of the type of semiconductor is sandwiched between pair of other type of semiconductor. Okay, it is having two basic type NPN transistor or PNP transistor. An amplifier or amplification is the process in which the strength of input signal is increased with the help of amplifier circuit. Okay, so this is about the title of the chapter. Actually, we are going to see 6 chapter already I have told. 6 chapter आपण बघणार आहोत. त्यामध्ये हा पहिला चॅप्टर बघणार आहोत. आता पहिल्या चॅप्टर मध्ये मल्टी स्टेज ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर मध्ये या चॅप्टर मध्ये इन दिस चॅप्टर वी आर गोइंग टू सी द डिफरंट टाइप्स ऑफ एम्प्लिफायर. म्हणजे एम्प्लिफायरचे वेगवेगळे टाइप. त्यामध्ये मग तुमचा आरसी कपल्ड एम्प्लिफायर असेल, डायरेक्ट कपल्ड एम्प्लिफायर असेल, ट्रान्सफॉर्मर कपल्ड एम्प्लिफायर असेल. We are going to see the different types of amplifier in this chapter, and we are going to see the frequency response of different types of amplifier. The different types of amplifier चं working, construction, त्याचे application, disadvantage, advantage हे पण बघणार आहोत. त्यानंतर आपण frequency response of different types of amplifier हे पण बघणार आहोत. आणि लास्ट पॉइंट जो आहे आपण तो डिझाइन ऑफ मल्टीस्टेज एम्प्लिफायर आपण बघणार आहे. विथ द हेल्प ऑफ दॅट डिझाइन ऑफ मल्टीस्टेज एम्प्लिफायर we have to see or we have to perform the practical number 1 based on the two stage RC coupled amplifier. Two stage RC coupled amplifier वर आपल्याला practical number 1 perform करायचे of ECAD. ओके, तर ह्या चॅप्टरची किंवा ह्या युनिटची ही सेंट्रल आयडिया आहे. म्हणजे ह्या चॅप्टर मध्ये आपण काय काय बघणार आहोत ते तुम्हाला एक ओव्हरव्ह्यू दिला. ओके, आता जसं की तुम्हाला आता आपण ECAD शिकणार आहे. ECADचे मिनिंग ज्यावेळेस मी तुम्हाला सांगितलं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अनालिसिस अँड डिझाइन, त्यावेळेस आपण बघितलं की त्याचं मिनिंग काय आहे ऍक्च्युअली हे बघितलं. ओके, सो हा सब्जेक्ट शिकतोय म्हणल्यानंतर ECAD देर विल बी सम कोर्स आउटकम और कोर्स ऑब्जेक्टिव्ह असलं पाहिजे, किंवा हा चॅप्टर शिकतोय म्हणल्यानंतर देर विल बी सम कोर्स चॅप्टर ऑब्जेक्टिव्ह और चॅप्टर आउटकम असलं पाहिजे. तर आपण ECAD शिकणार आहे. ECAD इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अनालिसिस अँड डिझाइन म्हटल्यानंतर व्हॉट शुड बी द कोर्स ऑब्जेक्टिव्ह काय असलं पाहिजे. आता ECAD आहे म्हटल्यानंतर जे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस आहेत आपले, वी हॅव टू सी द ऑपरेशन ऑफ डिफरंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स किंवा डिव्हाइसेसचं सर्किट ऑपरेशन बघितलं पाहिजे. आपल्याला अनालिसिस करता आलं पाहिजे. वेगवेगळे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जे आहे त्याचं अनालिसिस करता आलं पाहिजे. अनालिसिस कन्क्लुजन काढता आलं पाहिजे. ओके, त्यानंतर वेगवेगळ्या इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस किंवा कंपोनेंट्सची आपल्याला काय माहिती पाहिजे, ऑपरेशन माहिती पाहिजे. आता सांगितल्याप्रमाणे हे तुमचं ऑब्जेक्टिव्ह आहे. त्याचं नॉलेज भेटलेलं पाहिजे. नवीन जे वेगवेगळ्या इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस आणि कंपाऊंड आहे त्याचं नॉलेज आपल्याला भेटलं पाहिजे. दिस विल बी द ऑब्जेक्टिव्ह फॉर द ECAD. सेम तसं ह्या चॅप्टरचं ऑब्जेक्टिव्ह काय असणार आहे, द ऑब्जेक्टिव्ह फॉर द मल्टीस्टेज ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर. इन दिस चॅप्टर स्टुडंट शुड नो the design and analysis of multi-stage transistor amplifier or different types of transistor of amplifier. वेगवेगळे टाईप आहेत. मी आता सांगितल्याप्रमाणे आरसी कपल्ड एम्प्लिफायर असेल, डायरेक्ट कपल्ड एम्प्लिफायर असेल, त्यानंतर ट्रान्सफॉर्मर कपल्ड एम्प्लिफायर असेल. सो वी शुड नो द डिझाइन अँड अनालिसिस ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ एम्प्लिफायर. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही हा चॅप्टर शिकणार, आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ दिस चॅप्टर द स्टुडंट शुड नो और स्टुडंट शुड एबल टू डू द डिझाइन ऑफ मल्टीस्टेज एम्प्लिफायर. म्हणजे हा चॅप्टर शिकल्यानंतर तुम्हाला आरसी कपल्ड एम्प्लिफायर डिझाइन करता आलं पाहिजे आणि त्याचे अनालिसिस करता आलं पाहिजे. डिझाइन म्हणजे काय, तुम्हाला कंपाऊंड दिले अकॉर्डिंग टू द सर्किट डायग्राम तुम्हाला ते ब्रेडबोर्डवरती माउंट करता आलं पाहिजेत आणि ब्रेडबोर्डवरती माउंट करून त्याचं इनपुट काहीतरी देऊन एम्प्लिफायर आहे म्हटल्यानंतर त्याला इनपुटला काहीतरी लो व्हॅल्यूची सिग्नल देऊन एम्प्लिफाईड सिग्नल भेटतोय नाही ते बघितलं पाहिजे आणि ते बरोबर आहे का ते पण बघितलं पाहिजे. ते अनालिसिस पण करता आलं पाहिजे. मीन्स अनालिसिस म्हणजे आपल्याला थेरॉटिकल व्हॅल्यू अगोदरच माहित असणार. म्हणजे तुम्हाला जर प्रॅक्टिकलच्या वेळेस कंपाऊंड दिले, फॉर एक्झाम्पल टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्प्लिफायर आहे, and for that I have given the components for the two stage RC coupled amplifier based on that circuit diagram. You should do the design of two stage RC coupled amplifier, and by applying some input voltage you will get the sum of the output voltage, and we have to analyze the that two stage RC coupled amplifier at the last. हे झालं त्याचं आउटकम. म्हणजे हे चॅप्टर शिकल्यानंतर तुम्हाला ते प्रॅक्टिकल परफॉर्म करता आलं पाहिजे, एखाद्या एम्प्लिफायरची डिझाइन करता आली पाहिजे, त्याचे अनालिसिस करता आले पाहिजे, त्याचे ऍप्लिकेशन काय सांगता आलं पाहिजे. दिस विल बी द आउटकम ऑफ दिस चॅप्टर. ओके, तर ह्या चॅप्टर मध्ये आपण बघूया पहिला पॉइंट, राईट ऑन द टायटल, नीड ऑफ कॅस्केडिंग. पहिला पॉइंट जो असणार आहे चॅप्टर मध्ये आपला आहे तो नीड ऑफ कॅस्केडिंग. This is the first point from this chapter, need of cascading. Okay, त्याच्यामध्ये आपण एक डायग्राम ड्रॉ करूया. नीड ऑफ कॅस्केडिंग मध्ये ड्रॉ करा माझ्यासोबतच. दिसत वगैरे नसेल तर सांगा.
डायग्राम दिसते सगळ्याला? हॅलो, Yes, sir. ड्रॉ करा डायग्राम. Load distance RLI. ओके. झाली ड्रॉ करून? डायग्राम ड्रॉ करून झाली सगळ्यांची? येस ऑर नो? झाली सर. ओके. आता आपला जो हा थर्ड चॅप्टर आहे मल्टी स्टेज ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर, त्याच्यामध्ये फर्स्ट पॉइंट काय आहे? नीड ऑफ कॅस्केडिंग, म्हणजे कॅस्केडिंगची गरज काय. ओके, तर आपण आताच मी तुम्हाला सांगितलं ऍट द टाइम ऑफ ओव्हरव्ह्यू ऑफ द चॅप्टर, फॉर फेथफुल एम्प्लिफिकेशन, जर आपल्याला फेथफुल एम्प्लिफिकेशन पाहिजे असेल, आता फेथफुल एम्प्लिफिकेशन म्हणजे काय? मी काहीतरी इनपुट व्होल्टेज अप्लाय केलंय, म्हणजे सपोज फॉर एक्झाम्पल आय हॅव अप्लाइड सिनोसायडल सिग्नल, आय हॅव टेकन द सिंगल सायकल ऑफ सिनोसायडल सिग्नल, म्हणजे सायनोइजिक मी सिंगल सायकल घेतली फ्रॉम 0 to 2π. ओके, आणि दॅट इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड एज इनपुट सिग्नल फॉर द एम्प्लिफायर and with the amplitude of 200 millivolt, 200 millivolt त्याची amplitude घेतली, म्हणजे amplitude काय घेतली? मी कमी घेतली. मी तो जर amplifier सिग्नल एम्प्लिफायरला अप्लाय केला, द आउटपुट शुड बी फेथफुल पाहिजे. म्हणजे काय असणार आहे? तुमचं जे आउटपुट येणार आहे ते आउटपुट तुमचं काय पाहिजे? कुठेही कट झालेलं नाही पाहिजे, त्याचं एम्प्लिफिकेशन झालं पाहिजे, म्हणजे आपल्याला एम्प्लिफिकेशन फेथफुल पाहिजे. सो फॉर फेथफुल एम्प्लिफिकेशन we require the desired voltage gain, current gain, or we can say that the power gain. म्हणजे आपल्याला रिअल टाइम मध्ये जर एखादं एम्प्लिफिकेशन करायचं असेल, म्हणजे प्रॅक्टिकली, म्हणजे तुम्हाला मी एक्झाम्पल सांगितलं होतं, फॉर एक्झाम्पल पब्लिक इलेक्ट्रिक सिस्टीम आहे, म्हणजे तुमचे पीए सिस्टीम आहे. तुम्ही ज्यावेळेस एखाद्या मॉब मध्ये पब्लिक मध्ये पीए सिस्टीम लावता आणि त्यावेळेस जर तुम्ही सिंगल स्टेज एम्प्लिफायर यूज केला, तर तुमचा जो आवाज आहे स्पीकरचा तो पुढच्या शेवटपर्यंत जाणार का? नाही जाणार. सो वी रिक्वायर द डिझायर्ड व्होल्टेज गेन और करंट गेन, मीन्स पॉवर गेन. व्होल्टेज आणि करंटचा प्रोडक्ट म्हणजे काय असतं? पॉवर असतं. म्हणजे पाहिजे तेवढा डिझायर, म्हणजे पाहिजे तेवढा व्होल्टेज आणि करंट जर त्याला मिळत नसेल तर आउटपुट तुमचं रिलेबल नसणार. ओके, सो फॉर फेथफुल एम्प्लिफिकेशन द एम्प्लिफायर शुड हॅव डिझायर्ड व्होल्टेज गेन अँड करंट गेन, मीन्स पॉवर गेन, and that requirement is not satisfied with the help of single stage amplifier. ही एक कंडिशन झाली. म्हणजे जर मी सिंगल स्टेज एम्प्लिफायर यूज केला तर सिंगल स्टेज एम्प्लिफायर थ्रू ही कंडिशन सॅटिस्फाय होत नाही. दिस इज द फर्स्ट कंडिशन. सेकंड कंडिशन मी काय सांगितली? द कंडिशन ऑफ इम्पिडन्स मॅचिंग. आता इम्पिडन्स मॅचिंग पण मी तुम्हाला सांगितलं, ज्यावेळेस तुम्ही ही फॉर एक्झाम्पल विथ हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक डायग्राम आय विल टेक, हा तुमच्या एम्प्लिफायरचा ब्लॉक डायग्राम आहे, टू स्टेज एम्प्लिफायरचा ब्लॉक डायग्राम आहे. इथं तुम्ही सोर्स रेशन्स म्हणजे तुमचा RS आहे, आणि इथं ज्यावेळेस तुम्ही तुमचा फर्स्ट ब्लॉक ऑफ एम्प्लिफायर आहे, फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्प्लिफायर, याच्यामध्ये जर तुम्ही रिअल टाइम मध्ये ज्यावेळेस ते कनेक्ट करणार तर काहीतरी एम्प्लिफायरचं सर्किट असणार. त्या एम्प्लिफायरचा इनपुट इम्पिडन्स शुड बी मॅच विथ दिस सोर्स रेजिस्टन्स,
amplifier output impedance should be matched with the load resistance. हे जर मॅच झालं तर that amplifier should satisfy the condition of impedance match. आणि हे कोण मॅच करते किंवा सॅटिस्फाय कोण करते तर मल्टी स्टेज amplifier satisfy the condition of impedance matching, but single stage amplifier not satisfy the condition of impedance matching. That's why we cannot get the desired voltage gain and current gain in the single stage amplifier. So we will go for the multi stage amplifier instead of single stage amplifier. किंवा हीच तुमची नीड ऑफ कॅस्केडिंग आहे. म्हणजे ह्याच्यामुळे आपण काय करतो की we will go for the cascading connection instead of single connection. Okay. The cascading connection म्हणजे काय त्यासाठी ही ब्लॉक डायग्राम काढलेली आहे. ओके, सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ टू स्टेज ऑफ एम्प्लिफायर. एम्प्लिफायरची दोन एकत्र आपण जोडलेले आहेत. टू स्टेज एम्प्लिफायरचे कनेक्शन आहे, ब्लॉक डायग्राम आहे. आता कॅस्केडिंग म्हणजे काय बघा, त्याच्यामध्ये काय केलंय, दिस VI is the input voltage, RS is the source resistance, then VI1 हे जे पहिल्यांदा लिहिलेलं आहे रेड कलर मध्ये, हे काय आहे, VI1 input voltage for the stage number 1 of amplifier. This is the block for the first stage of amplifier. या amplifierच्या स्टेजला इनपुट दिले, म्हणजे ओव्हरऑल इनपुट मी काय दिले, VI दिले, पण ह्याला जे जाणार इनपुट आहे, सपोज मी थोडासा लॉस म्हणतो RS मध्ये आहे, तर VI1 is the input voltage for the first stage of amplifier. Then VO1 is the output voltage of first stage of amplifier. Then output of first stage, ही जी तुमची first stage of amplifier आहे, output of this first stage is act as input for the second stage. हे तुमचा block of second stage आहे. ओके, ह्या ब्लॉकला तुम्ही इनपुट काय दिलंय, the output of first stage is act as input for the second stage. That's why VO1 is equal to VI2. म्हणजे तुमचे हे VO1 आणि VI2 सेम आहे. ओके, पहिल्याच आउटपुट दुसऱ्याला इनपुट म्हणून दिलं. त्यानंतर here VO2 is the output voltage of second stage. दुसऱ्या स्टेजचा आउटपुट व्होल्टेज आहे. दुसऱ्या स्टेजचा आउटपुट व्होल्टेज म्हणजे काय, ओव्हरऑल आउटपुट व्होल्टेज. कारण ओव्हरऑल आउटपुट व्होल्टेज आपण कशा अक्रॉस मेजर करणार आहे, तर लोड रेजिस्टन्स RL च्या अक्रॉस. ओके, सो RL च्या अक्रॉस जो तुमचा आउटपुट रेजिस्टन्स व्होल्टेज येणार आहे, VO is equal to VO2, VI2 is equal to VO1. आणि तुम्ही इथं जर आयडियल कंडिशन घेतली तर VI is equal to VI1. तर हा तुमचा सोर्स रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू किती असते, 2 ओम असते, negligible असते. For ideal condition we will neglect the source resistance RS. That time VI is equal to VI. Okay, so with the help of this diagram we have to see the need of cascading and we have to find out the equation for overall voltage gain of amplifier. Okay, so आता ह्याच्यामधून ह्या कंडिशन तुम्हाला काय समजतंय, if you see this block diagram, तर हे टू स्टेज एम्प्लिफायर ची जर ब्लॉक डायग्राम बघितली तर तुम्ही कॅस्केडिंग म्हणजे काय सांगू शकताय. कॅस्केडिंग म्हणजे काय असतं, इथे इनपुट दिलं तुम्ही पहिल्या स्टेजला, पहिल्याचं आउटपुट दुसऱ्याला दिलं, दुसऱ्याचं आउटपुट तिसऱ्याचं आउटपुट सगळं कंटिन्यू होणार. ओके, म्हणजे इन कॅस्केडिंग कनेक्शन्स आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज इज कनेक्टेड एज इनपुट टू द सेकंड स्टेज, आउटपुट ऑफ सेकंड स्टेज इज कनेक्टेड एज इनपुट टू द थर्ड स्टेज, आउटपुट ऑफ थर्ड स्टेज इज कनेक्टेड एज इनपुट टू द फोर्थ स्टेज. आपण फक्त टू स्टेज एम्प्लिफायर बघतोय. असं ते पुढे घेतलं तर अजून 3 स्टेज 4 स्टेज 5th स्टेज घेतलं तर ते कंटिन्यू होणार. हे तर समजलं कॅस्केडिंग मध्ये काय होतं, एकाचा आउटपुट दुसऱ्याला, दुसऱ्याचा आउटपुट तिसऱ्याचा आउटपुट चौथ्याला इनपुट म्हणून कनेक्ट करणार. आता कॅस्केडिंग आणि कॅस्केडिंग मध्ये फरक काय, आता ही जी तुमचा फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्प्लिफायर ब्लॉक आहे, सेकंड स्टेज ऑफ एम्प्लिफायर ब्लॉक आहे. आता ही एम्प्लिफायर ब्लॉक आहे म्हणजे काय असणार आहे, तिथं काय असणार आहे, सर्किट ऑफ एम्प्लिफायर असणार. इथं पण काय असणार, ही ब्लॉक डायग्राम आहे. ब्लॉक मध्ये आपण काय सर्किट काढत नसतो, फक्त ब्लॉक काढत असतो. ह्याच्यामध्ये पण एम्प्लिफायर सर्किट असणार, ह्याच्यामध्ये एम्प्लिफायर सर्किट असणार. तर ह्याच्यामध्ये जे एम्प्लिफायर सर्किट आहे दॅट शुड बी सेम कॉन्फिगरेशन. म्हणजे इन कॅस्केडिंग दिस amplifier circuit and this amplifier circuit is in same configuration. The configuration आपल्याला कुठे कुठे माहिती आहे, common emitter configuration, common base configuration आणि common collector configuration. तर common emitter configuration, common base configuration आणि common collector configuration कसे ठरवतो आपण, कसं ठरवतो. common emitter configuration म्हणजे काय, emitter terminal is common between input and output. ते जर बघायचं झालं तर ते कसं असते, हे तुमचा ट्रान्झिस्टर आहे. ओके, हा तुमचा बेस आहे, हा कलेक्टर आहे आणि हा इमिटर. ओके, तर मग काय असणार, हे बघा, ओके, ट्रान्झिस्टर इन कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन. बघा, हे ट्रान्झिस्टर सिम्बॉल आहे, क्यू बेस इमिटर, हा तुमचा कलेक्टर आहे. इमिटर टर्मिनल इज कॉमन बिटवीन आउटपुट आणि हियर इनपुट.
म्हणजे across collector and emitter we are measuring the output voltage and across base and emitter we are applying the input voltage. Means here according to the name, emitter terminal is common between input and output. That's why name is given common emitter configuration. The common emitter configuration मध्ये emitter is the terminal which is common between input and output. Input आणि output मध्ये तुमचे emitter common असणार आहे. तर common base मध्ये काय असणार? Base common असणार. Common collector मध्ये collector terminal common असणार input आणि output मध्ये. हे तुम्हाला झालं basic common base configuration, common emitter configuration, common collector configuration. Okay. हे फरक काय सांगतोय? Cascading म्हणजे काय? The amplifier circuit or the first stage of amplifier and second stage of amplifier is in same configuration. जर दोन स्टेज एम्प्लिफायर तुम्ही घेत असेल तर जर तुम्ही तीन स्टेज एम्प्लिफायर घेत असेल तर पहिल्या स्टेज मधला एम्प्लिफायर, दुसऱ्या स्टेज मधला एम्प्लिफायर, तिसऱ्या स्टेज मधला एम्प्लिफायर इज इन सेम कॉन्फिगरेशन. एवढाच फरक आहे, एका वर्डचा फरक आहे. इन कॅस्केडिंग कनेक्शन कसं होऊ शकतं मग? आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्प्लिफायर इज कनेक्टेड एज इनपुट टू द सेकंड स्टेज ऑफ एम्प्लिफायर, देन आउटपुट ऑफ second stage of amplifier is connected as input to the third stage of amplifier, like that. And the amplifier present in the first stage, second stage and third stage are in same configuration. In cascading मध्ये काय असणार? The amplifier in first stage, second stage and third stage are in different configuration. पहिला common emitter मध्ये असेल तर दुसरा common base मध्ये, दुसरा common collector मध्ये different configuration मध्ये असते. आपल्याला सिलेबस मध्ये फक्त cascading आहे. Need of cascading कळाले? कशामुळे आपण जातो need of cascading ला? जे सिंगल स्टेज एम्प्लिफायर यूज केला तर त्याचा व्होल्टेज गेन, करंट गेन किंवा पॉवर गेन हा पुरेसा नसतो, म्हणजे डिझायर्ड नसतो. अँड टू अवॉइड दिस limitations we will go for the multi-stage amplifier. The multi-stage amplifier satisfies the condition of impedance matching. That's why we will go for the multi-stage amplifier. With the help of this multi-stage amplifier, we have to find out the overall gain of amplifier. Okay. What is the equation for voltage gain of amplifier? Suppose here we will consider the notation for the voltage gain of amplifier is the AV. The notation of AV is the overall voltage gain of amplifier. The notation it is. So what is the gain of amplifier? Gain of amplifier is the basic equation. Gain of amplifier is given by, can anyone? V out divided by V. बरोबर. Output voltage divided by input voltage. AV is the overall voltage gain of amplifier असं म्हणतोय मी. AV is equal to आता आउटपुट व्होल्टेज काय बघा इथं, आउटपुट व्होल्टेज काय VO, ओके, डिवाइडेड बाय इनपुट व्होल्टेज काय VI, ओके. सो VO डिवाइडेड बाय VI आता तुमचं ओव्हरऑल गेन, बरोबर आहे. पण आता ह्याच्यावरून तुम्ही काय म्हटलं मी आता VO इज इक्वल टू VO2, कारण तुमचं दुसऱ्या स्टेजचं आउटपुट आहे ते तुमचं फायनल आउटपुट आहे. म्हणजे काय झालं, हे दोन्ही RL आणि इथला जे आउटपुट रेजिस्टन्स असणार ते पॅरलल आहेत. म्हणजे VO2 इज इक्वल टू VO. Instead of this, can I write here VO2? So VO2. Then, by neglecting the drop across this source resistance RS च्या across the drop neglect केला, तर मी म्हणू शकतो का असं VI is equal to VI1 म्हणू शकतो for ideal condition. So instead of this VI, I will write here VI1. त्याच्यामध्ये कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे? पहिल्यांदा मी काय केलं, I have written the basic equation for gain of amplifier. The notation काय AV is equal to VO divided by VI. VO म्हणजेच VO2, VI म्हणजेच VI1. ह्याच्यामध्ये कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का? नाही. काय आहे? कसं लिहिलं ते कळलं? हॅलो. ओके. आता मी एक रिअरेंजमेंट करतो इक्वेशन फाइंड करण्यासाठी. AV इज इक्वल टू, आता हे म्हणजे हेच आहे, मी काय करतो VO2 डिवाइडेड बाय VI2 into VI2 divided by VI1. आता मला सांगा हे इक्वेशन आणि ही खाली लिहिलेली इक्वेशन सेम आहे का? काय केलं बघा मी इथं मी VO2 ऍज इट इज दिलंय, ओके. डिनॉमिनेटर मध्ये काय केलंय VI2 ऍड केलंय, मग डिनॉमिनेटर मध्ये ऍड केलंय म्हणजे न्यूमरेटर मध्ये पण ऍड करायला पाहिजे इंटू VI2 डिवाइड बाय VI1 ऍज इट इज लिहिलं. म्हणजे फक्त रिअरेंज केलंय VO2 डिवाइड बाय VI1, हे फक्त ह्या फॉर्म मध्ये रिअरेंज केलंय, बरोबर आहे का? दिस इक्वेशन अँड दिस इक्वेशन इज द सेम इक्वेशन, ओनली वी हॅव हिअर आय हॅव रिअरेंज द सेकंड इक्वेशन, हे फक्त रिअरेंज केलं. आता ह्याच्यामध्ये इफ यू ऑब्झर्व द सेकंड इक्वेशन, हे जर इक्वेशन ऑब्झर्व केलं मी तर काय इक्वेशन सांगते, AV इज द व्होल्टेज गेन और द ओव्हरऑल व्होल्टेज गेन ऑफ एम्प्लिफायर इज इक्वल टू VO2 डिवाइडेड बाय VI2 इंटू VI2 डिवाइडेड बाय VI1.
पण हे काय सांगते सांगा बरं, कोण सांगते? VO2 डिवाइड बाय VI2 म्हणजे काय? VO2 म्हणजे काय? आउटपुट व्होल्टेज ऑफ सेकंड स्टेज. VI2 म्हणजे काय? इनपुट व्होल्टेज ऑफ सेकंड स्टेज. म्हणजे या सगळ्याला काय म्हणू शकतोय मी? गेन ऑफ सेकंड स्टेज म्हणू शकतोय का? एम्प्लिफायर गेन ऑफ सेकंड Sir. स्टेज. Yes, sir. त्याला नोटेशन काय देऊ आपण? AV2. इथे लिहू शकतो असं मी, AV इज इक्वल टू AV2. आता इथं बघा, VI2 डिवाइडेड बाय VI1. स्क्रीन दिसत नाही का? दिसती? स्क्रीन दिसते? हो सर. ओके. आता ह्याच्यामध्ये पण इथं VI2 म्हणजे काय सांगा मला? VI2 म्हणजे कुठे आहे बघा, VI2 इज द इनपुट फॉर द सेकंड स्टेज. म्हणजे दुसऱ्या स्टेजचं इनपुट म्हणजे काय? पहिल्या स्टेजचा आउटपुट. म्हणजे हे रिप्लेस करून मी इथं VI1 लिहू शकतोय का? त्याला इथं त्या स्टेजला तो वरती लिहू का मी इथं हे रफ करून? म्हणजे मी ह्याच्या पुढची स्टेप असं लिहू शकतो बघा, AV इज इक्वल टू VO2 divided by VI2 into VO1 divided by VI1. त्या VI2 च्या ठिकाणी VO1 लिहिलं, कारण हे दोन्ही सेमच आहे. आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज इज इक्वल टू इनपुट ऑफ सेकंड स्टेज. म्हणजे VO1 इज इक्वल टू VI2 म्हणून असं लिहिलं. आता हे म्हणजे काय झालं? गेन ऑफ सेकंड स्टेज. हे म्हणजे काय झालं? गेन ऑफ फर्स्ट स्टेज. कारण VO1 म्हणजे पहिल्या स्टेजचं आउटपुट आहे, VI1 म्हणजे पहिल्या स्टेजचं इनपुट आहे. म्हणजे मी कसं लिहितो मग त्यानंतर? AV is equal to AV2 is the gain of second stage, AV1 is the gain of first stage. मग त्याला रिअरेंज कसं करा मग? ओव्हरऑल व्होल्टेज गेन ऑफ एम्प्लिफायर is equal to AV1 into AV2. This is the final equation. कळलं का? AV is the overall voltage gain of amplifier is equal to AV1 into AV2. आता हे इक्वेशन काय सांगू शकता मग? Overall gain of amplifier is the product of individual voltage gains, individual stages voltage gains. म्हणजे AV1 कोणाचा गेन आहे? पहिल्या स्टेजचा. AV2 कोणाचा गेन आहे? दुसऱ्या स्टेजचा. जर 3 स्टेज घेतले असते तर AV1 इंटू AV2 इंटू AV3 असं आलं असतं. 4 स्टेज घेतले असते तर AV1 इंटू AV3 इंटू AV2 इंटू AV3 इंटू AV4 आलं असतं. म्हणजे त्या इक्वेशन काय सांगू शकताय? ओव्हरऑल गेन ऑफ एम्प्लिफायर इज द प्रोडक्ट ऑफ गेन्स ऑफ इंडिव्हिज्युअल स्टेजेस. म्हणजे इंडिव्हिज्युअल स्टेजचे गेन्स. पण हे इक्वेशन कशामध्ये आहे? नॉर्मल स्केल मध्ये आहे. AV तुमचा गेन आहे, ओव्हरऑल गेन आहे, अँड दॅट इक्वेशन इज इन नॉर्मल स्केल. आणि जर हे तुम्हाला डेसिबल स्केल मध्ये पाहिलं असेल तर पण लिहू शकतो आपण. हे कळालं इक्वेशन? AV इज इक्वल टू AV1 इंटू AV2. कोणाला कळालं असं आहे कोण? सर परत एकदा सांगा की. ओके. काय करा, 39 मिनिटं झालेत, 1 मिनिट राहिलाय, जॉईन करा परत.